हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम कहने ਤੁਹਾਨੂੰ अपने इस नवे व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ व्लॉग बना रहे हैं ਜਵੇਰੀਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। मेरा कज़न है ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਵੇਰੀਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ यूनीफॉर्म ਬਣਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਜਵੇਰੀਆ ਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ कारखाना काफ़ी दूर है थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं पैदल जा रहे हैं बाइक नहीं है। अभी जगह पहुँचे तो हूँ नाम बुलाने दरबार। लो भाई वालेकुम अस्सलाम अल्लाह बारक करम। लो तो भाजी ये जी अली रजा भाई ठीक है। अच्छा वीडियो बना रहे हो? आने जावांगे इत्थे जिथों लेडीज काम करते हैं इत्थे लेडीज काम करते हैं उत्थे तो वीडियो नहीं बना सकते जिथे लड़के काम करते हैं आप जावांगे उत्थे। चलो भाई ए जी भाजी कारखाना ना महारे में ते अज अगे छुट्टी दी हुई है। वैसे ये वे कि वो काम कर रहे हैं असं भी कर रहे हैं डिस्टर्ब ते कह रहे कि भाई कोई मसला नहीं तुम गलबात करो। अच्छा तो रजा भाई सब तो पहले तुम दसो कि यार तुम अपने ना कारखाने का नाम रखा है जवेरिया गारमेंट्स। माशाल्लाह तुहाडा बेटा भी है तो बेटे का नाम भाई मोहम्मद हाशिम है तो बेटी का नाम जवेरिया। लेकिन तुम एक कारखाने का नाम जवेरिया का नाम अपनी बेटी के नाम रखा है तो दसोगे कि क्यों? बस भाई माशाल्लाह तुहानू पता है कि बेटियां रहमत होंदी। मेरे बुजुर्गों ने भी मैं दसिया कि सरकार यानी कि यूनीफॉर्म का मैं शुरू करने का नाम उन्होंने कहा कि यानी कि बेटियां माशाल्लाह रहमत होंदियां ने ते कुछ यानी कि उन्होंने नाम ही माशाल्लाह प्यारा सी। तो बुजुर्गों ने भी यही किया खुद मेरी भी यही राय सी कि मैं अपनी बेटी के नाम दे रखा क्योंकि बेटियां माशाल्लाह रहमत होंदियां। बिल्कुल बेटियां रहमत माशाल्लाह पहले भी मैंने अपनी बेटियां के सदके यानी कि वसीले ना बड़ा दिता है तो हूँ भी अल्लाह पाक दी दात बहुत ज़्यादा दे रही है। तो मैं यही चाहना कि माशाल्लाह क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार आपने भी यानी कि बेटी ना बहुत प्यार करते सन हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत भी है अपनी बेटी ना प्यार करना बेटियां ना। तो बस यही समझ के मैं अपनी बेटी के नाम तो जवेरिया गारमेंट्स रखे। जी रजा भाई को पूछने का रजा भाई ये तुम यूनीफॉर्म बनाते तो ये तुहाडे नाल स्कूल वाले रब्ता करते हैं या कि कारखाने वाले या कि बाजार वाले स्कूल वाले रब्ता करते या हम बाजार वाले रब्ता करते हैं तो ये या तुहाडा माल कितने कितने जा रहा है? साड़ा माल तो बिस्किट ज़्यादा जा रहा है अनारकली जी नकली उत्थे यानी कि बड़े बड़ियां दुकानां हैगियां ने होलसेल जी जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਕਲਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर कलर की यूनीफॉर्म होंगे किसी की कोई नीली कोई पीली कोई कुछ तुसी हर किस्म की यूनीफॉर्म बनाते हो स्कूलों का कॉलेजों का। तो पहले तो असी बनाते यानी कि बाहर पार्टियां का बनाते सी फाइन गारमेंट्स हो गई शाइन गारमेंट्स हो गई शान ब्रदर निमरा गारमेंट्स माशाल्लाह बहुत ब्रांड पार्टियां ने। वैसे तो जनाब जी वाले भी ने रंग महल के उन्होंने माशाल्लाह अपना एक निज़ाम है वो जरा लो क्वालिटी का बनाते भी अच्छा ने हर किस्म का बनाते हैं लो नहीं बनाते मयार के हिसाब नाल। लेकिन अनारकली का माल जो ना वो जिहो जिहा भी मर्जी वह एक मयार वह मटीरियल अच्छा जिप प्लास्टिक बुकरम जिप धागा उस तो बाद कपड़े की क्वालिटी अच्छी लाते हैं सारा का इकबाल का नोबल का कपड़ा लाते हैं शर्ट में केटी का कपड़ा लाते हैं चैक के माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाते हैं। क्या बात है क्वालिटी की गल की जाए रंग महल भी कारखाने में अनारकली भी कारखाने में तुम भी काम करते हो तो सर जरा क्वालिटी के दसो कि क्वालिटी के या उन्हें की फर्क है? सब तो पहला पेंट होंगी पहली गल कपड़े के उत्ते होंगी है जी जी साड़ा कपड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये बहुत हल्का कपड़ा है 300 रुपये मीटर वाला भी होंगे 250 रुपये मीटर वाला भी होंगे 400 वाला भी होंगे। लेकिन इस टाइम अं जो कपड़ा ला रहे हैं ना तकरीबन 500 तो प्लस यानी कि मीटर जो ना कपड़ा है 500 रुपये तो प्लस मीटर पर मीटर कपड़ा है। पहले नंबर पर जो कटिंग होंगी है कटिंग के जोड़े पैतरम ने ना वो वेखे जाते हैं रंग महल च लंडे के जोड़े पैतरम होंगे ना तंग पैतरम होंगे उहदे की होंगे कपड़ा घट लगता पैंट में। अनारकली का पैतरम होंगे खुला पैंट बनती है खुली बच्चे को गर्मी नहीं लगती। दूसरे नंबर पर जिस टाइम पैंट ने शुरू होना सब तो पहले उसकी ओवरलॉक वेखी जाएगी साड़ी जिस कलर की शेड वजदी होगी काली शेड वजदी होगी असीं काली ओवरलॉक करनी है वाइट शेड वजदी होगी पैंट की असी वाइट ओवरलॉक करनी होगी। दूसरे नंबर पर पॉकेट आ गई रंग महल के लंडे के जिन्नी पैंट बनती है उन्होंने डिजाइनिंग वाली पॉकेट लग जाती है हल्की पॉकेट लगती है साड़ी अनारकली की पैंट में टोटल सफेद पॉकेट लगती है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚਾ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਕਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਨਸਲ ਵਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਾੜਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ 8x8 ਦੀ ਪਾਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਪਾਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 10x10 ਦੀ ਪਾਕਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 11x11 ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 12x12 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਟ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਨਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਟ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਪ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਪ ਰੱਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ। ਸਾਡੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਫਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਲਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ, ਥੱਲੇ ਧਾਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬੁਕਰਮ। ਸਾਡਾ ਬੁਕਰਮ ਲੱਗਦਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਬੁਕਰਮ, ਹਾਰਡ ਬੁਕਰਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੁਆਈਆਂ ਵੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵੱਜਣੀ ਆ ਬੁਕਰਮ ਫੇਰ ਨਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੀਸੀ ਦਾ ਬੁਕਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬੁਕਰਮ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੁਕਰਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਰਮ ਲੱਗਦਾ ਪੀਸੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਕਰਮ ਵੀ ਨਾਰਮਲ। ਸਾਡਾ ਬੁਕਰਮ ਹੈਗਾ ਪੀਸੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਗਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਲਾਈ ਦਾ, 3 ਪਲਾਈ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਾਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਗਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਬਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਲੇਬਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ 25 ਰੁਪਏ, 26 ਰੁਪਏ, 30, 32 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਂਟ ਬਣਵਾਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ? ਠੀਕ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। 600 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਉਹ ਪਰ ਇੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਇੰਚ। ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 22, 24, 26, 28, 30, 32 40 ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਇੰਚ, 21 ਰੁਪਏ ਇੰਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 18 ਰੁਪਏ ਇੰਚ। 18 ਰੁਪਏ ਇੰਚ? ਹਾਂਜੀ 18 ਰੁਪਏ ਇੰਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰੇ ਪੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 18.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇੰਚ ਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 450-500 ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁਕਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰ ਆਈਏ, ਪੈਂਟ ਦੀ ਲੁੱਪੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਪੈਂਟ ਦਾ ਸਿਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਸਨ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਪੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੱਤੀ 200-250 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਜੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਪੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਚੇ ਪੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਬਾਸ ਕੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਬਾਸ ਕੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦੀ ਨੈਸਟ, ਫਾਤਮਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਬਣੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਵਾਰਸ ਭਾਈ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਸੀ ਗ੍ਰੇ। ਪੀਸੀ ਗ੍ਰੇ ਐਫ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਸੀ ਗ੍ਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈਡ ਅਲਾਈਡ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਲਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਨ ਥੂਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਸਟੇ। ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਰ, ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨਾਰਕਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਐਸੇ ਅਨਾਰਕਲੀ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਥਾਨ ਸ਼ਾਨ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਨ ਥੂਨ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਨ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ। पहले नंबर पे वारिस भाई है, मैं कटिंग वास्ते पल्ली लगाई है, कटिंग वास्ते भाई ये कटिंग वास्ते पल्ली लगाई है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇਮਾ ਬਾਬਾ ਤੇਮਾ ਲੱਗੀ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਖੜੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਟਿੰਗ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪੈਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੈਤਰ। ਇਹ ਪੈਤਰ ਵੀ ਨੇ 32 ਸਾਈਜ਼, 34 ਸਾਈਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਪੈਤਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਟਰ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟਾ ਥਾਨ ਹੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਲ ਹੀਗਾ ਜੀ ਖਾਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੀਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੀਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਕਲਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰੇ ਦਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8-10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ 3-4 ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿ 555 ਜੋ ਕਿ 555 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿ 555 ਇਹ ਵੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋਈ ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜੋਕੀ ਹੈ ਚੋਰਸ ਹੈਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਓਵਰਲਾਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟਿਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟਿਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 8 ਧਾਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 4 ਧਾਗੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਧਾਗੇ 8 ਧਾਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਓਵਰਲਾਕ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਓਵਰਲਾਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਜ ਕਾਜ ਤਰਪਾਈ ਬਟਨ ਬਾਰਟੇਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਅਗਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਟੀਚਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਾਨੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਓਵਰਲਾਕ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ ਸਿੰਗਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है कर ली काम। क्या बात है माशाल्लाह यार बहुत अच्छी गल है यार। ठीक है क्या बात है जी। तो रजा भाई अजकल जिमें लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो अगर जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल की लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अल्लाह ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਲਰ ਲਗਾਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋਲਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਲਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕੁੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਸੋਲਰ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। क्या बात है माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। ਅੱਜ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਆਪ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਦਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਸ਼ਦਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ਦਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।